great institution like Sri Ramakrishna Vidyashala, citadel of education and higher values, has been built as envisioned by Shambhava Nandaji. Everybody knows that Vidyashala is a unique institution. Generations after generations, the institution is on a progressive path, adapting itself to the time-tested values, Indian cultural heritage, also keeping in tune with the changing times. And that is why Vidyashala education is a perennial source of knowledge, guidance, inspiration, and nostalgic memories. Sri Ramakrishna Vidyashala is the result of the sincere hard work of so many teachers, so many well-wishers, so many Swamijis especially. For over 7 decades, we are going to unfurl this footages which gives you an idea how everybody felt about this great institution in the different stages of development, how they looked at this institution, how they contributed and what they expected, all that in a meaningful way. So this will be released in installments, each one telling the real story of their association with the great institution and what they have contributed to the institution. It will be a great document and a unique document especially for alumni, devotees and well-wishers and educationists to know the story of Vidyashala from all those who are directly involved with the institution. These hidden footages, very precious, very lively, very informative footages of a great educational institution will find the light of the day and will enter the minds of all the aspirants who want to know the story of this great institution. Thank you. Hi, I'm Krishna Shantakumar. In my 26-year journey in the hospitality industry, which has always been about service excellence, I have found that there is one void that we all in the industry try to fill, and that is trying to find motivated, energetic, driven youngsters who are job ready, who are skilled, and who are ready to take on all the challenges we throw at them. At Adevo, we hope to fill that void. At Adevo, we are hiring for attitude and skilling for service excellence. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಕೇಮ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ
ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರುವಾದ ಮೇಲೆ ಬೈ 1960 ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ, ಸೊಸೈಟಿಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೋಬೇಕು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಯೋಚನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸು ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ನ ಅನೇಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು, ಆಮೇಲೆ MLAಸು, MPಸು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ರಿಟ್ರೀಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ ಈ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜಿನ ಥಾಟು ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಅದು ಇದು ಆ ಥರದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಏನೂ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರೂ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಟಾಕ್ಸು ಲೆಕ್ಚರ್ಸು ಈ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾಯಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು 8:30 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋರು. 8:30ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ 12:30 ತನಕ ಒಂದೇ ಸಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಏನಾದ್ರು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಡೋರು. ಒಂದು ಛತ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅಂತ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆದಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜು ಏರಿಯಾ ದೊಡ್ಡದು, ಜೊತೆಗೆ ಹೈಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅವರು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜು ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್ಸು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಪಸ್ನಿಂದ ಅವರು ಈ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಥಾಟ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಹಿ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಆಫ್. ಅದು ಒಂದು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವರು he could not implement it, because by the time the building came to a stage, he was no more. Inauguration ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಸಿದ್ರು. ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೈನ್ ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದರು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ನಾನೇನೋ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗ್ರೋ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಡ, ನಾ ಕಟ್ಟೋವಾಗಲೇ ನಾನು ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಕಟ್ಬೋಣ.
ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಮ್ಸೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ರೂಮ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಥರ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಈಗ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಕಾಸು ಕೈನಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಮುದುಕರು ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ. ಜನ ಇರೋದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ವೆದರ್ ಹಿ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಬೇಲೂರು ಮಠನವ್ರು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು, ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಆಗ ಇವರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲನೂ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದಬಾಯಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಠ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಬೇಡಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಬೇಡ್ತಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಟ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯು ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನು 3 ಕಾಸು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಲಿಯೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ಬೇಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವರು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಅದೇ ಸೋಮನಾಥಾನಂದರಿಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಕೈಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೋಮನಾಥಾನಂದ ತಾನೇ ಅವರೇ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ, ಇವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್, ಈಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು. ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಅದು ಮೊದಲೇನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೀಗ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಹತ್ರ ಕ್ವಾರಿ ತಗೊಂಡು, ಆ ಕ್ವಾರಿ ತಗೊಂಡು ಆ ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಸಿದ್ರು, ಸೈಜ್ ಕಲ್ಲುಗಳು. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನು, ಅದರ 4ರಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಅವರು, ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್, ಫುಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಅಡಿ ತನಕನೂ ಬರೀ ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲೇ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್. ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಧೈರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಲೇ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಗತಿ ಏನು, ಇನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದು ಮುಗಿಸ್ತೀನ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮುಗಿಸೋದು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ವಿತ್ ನೋ ಮನಿ ಇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಸುದ್ದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೋದು, ಯಾವಾಗಲೋ ಬರೋದು, ಹೆಂಗೆ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲಾರು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಏನು, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇಜಸ್ ಕೊಡೋವಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡು, ಬಾಕಿ ಇದರೊಳಗೆ ನಮ್ಮದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳೋ
ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಈ ವೇಜಸ್ಸು, ಈ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಳ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಟರ್ಡೇ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಏನು. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗರು ಕಡಿಮೆ, ಆ ಹುಡುಗರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕೋದು ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ವೇದಾನಂದರು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಾಳೆ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ, ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು. ಆ ಥರ ಇತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಷ್ಟು ಇದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಚಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್, ಹೀ ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋರು. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ನಿಂದಲೇ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ದುಡ್ಡು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋಮನಾಥ್ ಅಂದರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬುಕ್ ಬರೆಯೋರು, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ನಿಂದ ಇವರೇನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ದು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬೇಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ನು ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವ್ರ ನೀಡ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧ್ಯೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರೋರು, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಹಾಂ ಚೆಕ್ ಹಾಕೋರು, ಅದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಚೆಕ್ಸ್ ಹಾಕೋರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನು 2 ಮಂತ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ. ಅದು ಅವರೇ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಆವಾಗ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಆವಾಗ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನು ಇವರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಡ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭಾಳ ಕಾಷಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಓಡಾಡ್ಕೊಡ್ದು, ಹತ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಯಿತೋ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಅದು ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರೋರು, ಬೈನಾಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋರು. ಆಮೇಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪುರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಥರ ಒಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಪೀಸು. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. He was proud of that. He wanted that only. More than that, on the other hand, ಅವರು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೇನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೂ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಔಟ್ಲುಕ್ಕೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರೇ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ಗೆ ಕೊಡೋವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದರಂತೆ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು.